Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. Let us start. So, in Monday lecture, we have see the topic complex variable and differentiation. We just start that topic. A lot of disturbance from my side on that day. Okay. So we just quick revision on that complex number. Complex number is mainly divide into rewrite in the form of a plus bi. So z is equal to a plus bi. Then we are our x plus iy. Then we got that x is a complex number and y x and y are the real number. Okay, and I is the imaginary unit. I is a imaginary unit. Okay, so and which is indicate that I is equal to square root of -1 or I square equal to -1. Then we see the complex conjugate. Complex conjugate is nothing but what? Mirror image of a complex number. We define just mirror image means we just take that a middle term is plus, we can take minus sign means we just change the sign of middle term, either plus or minus. Okay, then some relation z and z conjugate, z plus z conjugate is the real part, z minus z conjugate is imaginary part, and z into z conjugate, that is some relation like this. Then algebra of the complex number, we see that two complex number is equal. Then we say that the addition of the complex number, subtraction of the complex number, multiplication of the complex number, division of complex number. For division, we just separate the real part and imaginary part just by divide and multiply and divide by complex conjugate of denominator term. Okay, and we just separate the part, we got the required answer. Then commutative law, and we have solved some example how we separate the real part and imaginary part. Okay, up to this any problem? Yes. No. Okay, so can I go to the next part? Yes, sir. Okay, so now we start with the next part, modulus and argument of the complex number. What is the next part? Is modulus and argument of the complex number. आर्ग्युमेंटलाच म्हणतात बघा, आणखी क्वेश्चन. आर्ग्युमेंटलाच काय म्हणतात? एम्प्लिट्यूड. आर्ग्युमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. Argument and modulus of a complex number. Anyone? Can you tell me what is the modulus and what is the argument or amplitude that we know? Yes, anyone? Can you explain about this topic, modulus and argument of the complex number? Yes, anyone? Yes? Yes, anyone? काय हो, मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर काय आहे? तुम्हाला काय वाटतं? येस, आर्ग्युमेंट म्हणजे अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, जे की पी चे कोऑर्डिनेट्स असतात. बरोबर, जे की पी चे कोऑर्डिनेट असतात, म्हणजे आपण काय करणार आहे? कॉन्स्टंट क्वांटिटी काढणार आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मॉड्युलस म्हणजे tan इनवर्स ऑफ y बाय x. आर्ग्युमेंट म्हणजे tan इनवर्स ऑफ y बाय x. म्हणजे काय काढतो आपण? अँगल काढतो. ओके, सो in general we have modulus is nothing but you have find the value of that. म्हणजे एक प्रकारचे आपण लेंथ काढतो, आणि लेंथ काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आणि थीटा म्हणजे काय? एम्प्लिट्यूड. थीटा म्हणजे काय? एम्प्लिट्यूड और आर्ग्युमेंट. आणि ते कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं? बाय युजिंग द tan इनवर्स ऑफ y by x. So we are check one by one. Okay, so let z is equal to x plus iy.
be a complex number, let z is equal to x plus iy, be a complex number. Okay, let p of xy let p of xy is the p of xy is the Argand representation of complex number. Argand representation of a complex number. म्हणजे नेमकी काय आहे आपण एक थोडस छोटीशी डायग्राम काढून तुम्हाला सांगतो आता मी. बाबा हे एक्स आणि वाय ऍक्सिस आहे आणि ह्या एक्स आणि वाय ऍक्सिस वरती आपण कुठेतरी एक पी पॉइंट घेऊ. somewhere take p point. Suppose we take p point here, p of xy. So just joining this point p with origin. Yeah, origin एक point join, एक line draw करू. Okay, this is nothing but o. So p is nothing but what? A p we can represent on either first quadrant or second quadrant or third quadrant or fourth quadrant or anywhere we can represent. अरे लेक्चर ला आहे ना, एक काम करते अनइंस्टॉल करून प्रतिष्ठित करून का चालू कर. लक्षात पी कुठे पण रिप्रेझेंट, नॉट नेसेसरी फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड ला रिप्रेझेंट करा, थर्ड ला करा, फोर्थ ला करा, एनी वन वी कॅन रिप्रेझेंट एनी टाइम. ओके, सो जे काय आहे पी, जे काय आहे पी डिस्टन्स, बरोबर आहे. आता दुसरी गोष्ट, या पी वरून काय करू आपण, एक्स वरती या पी वरून जे एक्स वरून मी एक लाईन ड्रॉ केली, परपेंडिक्युलर काढला, त्याला मी एम म्हटलंय. त्याला काय म्हटलंय एम. मला सांगा पीएम डिस्टन्स किती रे? What is distance PM? Yes. Y. Which is parallel to that y axis. म्हणजे जेवढा काय हा असेल, म्हणजे कुठला, जेवढा हा असेल, जेवढा हा असेल तोच पॅरलल हा असेल ना. So that is a y. What is the OM distance? X. What is the OM distance? Is x. Okay. OM distance is x. ओके, सो ओएम डिस्टन्स झाला तुमचा x झाला, बरोबर आहे. पुढे ओएम डिस्टन्स x झाला, पीएम डिस्टन्स y झाला. पुढे आता ओपी डिस्टन्सला मी काय म्हणतोय, r म्हणतोय. ओपी डिस्टन्सला काय म्हणतो, r म्हणतोय. सो डिस्टन्स ओपी, डिस्टन्स ओपी इज इक्वल टू r. The distance OP is equal to R is called, आणि त्यालाच काय म्हणतात, yes it's called त्यालाच काय म्हणतात, हॅलो, Modulus. it's called modulus of the, आता जे चैत्राने जे सांगितलंय, it's called modulus of that complex number. Okay, so just wait, I go join the another system because there is a problem, network issue, sorry, light electricity issue. Okay, so we just joined with OP is called modulus of complex number. Just write down modulus of complex number, modulus of complex number. Okay,
What is our code? What is the info? Just wait. No, it's not. Okay, just I join with my mobile. जरी लाईट जरी गेली तरी काय प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, सो नाउ नेक्स्ट so modulus of the complex number. What is the distance OP? Yes, the light is on. What is the distance OP? रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर. Yes. अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. Okay, modulus of complex number z and denoted by mod z and denoted by mod z. So what is the mod z equal to? Mod z is equal to square root of x square plus y square, that is equal to r. That is equal to r. This is your modulus of the complex number. Okay. Now, so this angle, which angle? This angle. What is the angle? Suppose this is mentioned as theta. हा angle कसा तयार केला तो? Yes. हा angle कसा तयार केला तो? Yes. Yes. हा angle कसा तयार केला तो? Yes. tan theta सोबत. Okay, tan theta मग कसं कॅल्क्युलेट केला जातो? So angle made by OP, just we write down. Angle made by OP with positive x-axis. With positive x-axis. This is what anti-clockwise direction, na? This is anti-clockwise direction. With positive x-axis is called. It's called argument of the complex number. It's called argument of complex number. It's called argument or amplitudes. The another name of that name is amplitude. Argument म्हणतात किंवा amplitude म्हणतात. Okay. Argument of the complex number. Denoted by argument. Argument or amplitude of the complex number. Amplitude of complex number. Denoted by. आता argument चे पहिले तीन अक्षर, argument of z or AMP, amplitude of z. Okay, so how to find that tan theta? But how to find tan theta in this? How to find tan theta in this? Yes. What is Y tan by theta? x. Y by R. Y by x. Y by x. So for that we note this thing. Just we have find first of all sin theta. What is sin theta? What is sin theta? What is sin theta? Y by by R. R. That is opposite side upon hypotenuse. Opposite side upon hypotenuse. Cos theta is adjacent side upon hypotenuse. Means we have find that cos theta is equal to what? Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. लगतची बाजू upon कर्ण. And sin theta is equal to समोरची बाजू upon कर्ण. Opposite side upon hypotenuse. Okay, so we find that x equal to r cos theta.
and y equal to r sin theta. So from this equation, we just find it. What do you find that r? What is the r? R equal to, okay, just we have found that square root of x square plus y square. काय बदल रे? X square plus y square काय बदला? What is x? What is x? R square cos square theta. R square cos square plus r square sin square theta. We just common out r square. We got that cos square plus sin square is 1. So we got that r square. So this implies r equal to square root of x square plus y square, that is the modulus. We can that find the modulus of the complex number, first quantity. Second quantity is just similarly y by x. What is y by x? R sin theta divided by r cos theta. What is the r sin theta divided by r cos theta? We got the tan theta. This implies tan theta is equal to y by x. This implies theta equal to tan inverse of y by x. याच्यावरून तुम्ही काय लिहू शकतात? याच्यावरून काय लिहू शकतात? याच्यावरून तुम्ही काय लिहू शकतात? Yes. Argument of z is equal to amplitude of z is equal to theta is equal to tan inverse of y by x is equal to tan inverse of y by x. So in this way, you find the modulus and argument of the complex number. Okay. So for that, suppose just for your information, suppose z is equal to 1 plus root 3i. 1 plus root 3i. And what is the modulus and what is the argument of this complex number? What is the modulus? R is equal to square root of 1 plus root 3 चा square किती? 3. 3 plus 1 4. We got that r equal to. What about the theta? Tan inverse of y by x. What is value of y? Root 3. X is 1. When the angle is root 3? When the angle is root 3? Tan inverse root 3 कधी असतो रे? Hello. Tan 60. Tan 60 ला. Tan 60 म्हणजे किती रे? Tan 60 म्हणजे किती? pi by 3. Pi by 3. So we got that modulus and argument. Modulus is 2 and argument is pi by 3. हे तुम्हाला ऑनलाइन ला विचारू शकतात काढायला. ओके, करू शकतात ना? So all of you clear that what is the modulus and what is the argument? Yes, sir. Okay. So write down this. Sir, हा बोला कोण? sir modulus R always positive घ्यायचे ना? Is always positive. Yes. Always positive कारण की स्क्वेअर घेणार ना. हॅलो, तो कुठल्या पण क्वाड्रंट मध्ये येऊन दे. तुझा जो प्रश्न आहे, पुढचा प्रश्न मला माहिती तू काय विचारणार आहे. हा, एक्स तुम्ही कुठल्याही क्वाड्रंट मध्ये घ्या, एक्स आणि वाय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तुमची व्हॅल्यू काय येणार? ऑलवेज पॉझिटिव्ह. कारण की एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आहे. हा, थिटा बद्दल काय ते तुम्हाला सांगतो आता मी, लगेच सांगणार आहे. ओके, हे लिहून घ्या एवढं, मग सांगतो.
ओके, झालंय का? हॅलो, अरे झालंय का? पुढे जायचं का? अरे पुढे जायचं का? Yes, sir. Okay, the next we are see. Okay, now we see the one important note. Note म्हणूया. First, modulus of complex number is always positive. Positive. Second note, amplitude of Z. Amplitude or argument of Z is not unique. Is not unique. Why? Is not unique. Why? Hello. Is not unique. Why? सर अँगल आहे म्हणून, कारण अँगल सायकल मध्ये चेंज होत असतो. ऍक्च्युली हा तो एक बरोबर आहे, पण थोडंसं आणखी नाही. इट डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. इट डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. सपोज एक्स, आता मला सांगा, एक्स 2 घेतला आणि वाय पण 3 घेतला, तुमचा अँगल काहीतरी टॅन इनव्हर्स ऑफ काहीतरी येईल, सपोज 3/2. मग ह्या ठिकाणी मी एक्स घेतोय -2 आणि वाय घेतो 3. तुमचा त्यावेळेस अँगल काय टॅन इनव्हर्स ऑफ, सपोज आपल्या कॅल्क्युलेशन नुसार -3/2. सपोज एक्स तुमचा 2 घेतोय, वाय -3 घेतोय. सपोज एक्स -2 घेतोय, वाय -3 घेतोय. इट डिपेंड अपॉन, दिस अँगल इज डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ X x and y. Suppose x and y change, value will be change. मग प्रत्येक क्वाड्रंट साठी तुमचा अँगल काय आहे, प्रत्येक क्वाड्रंट साठी तुमचा अँगल काय आहे ते आपण चेक करूया. ओके, सो फॉर फर्स्ट क्वाड्रंट अँगल इज सेम. अँगल सेम म्हणजे फॉर्म्युला काढण्यासाठी सेम. अँगल इज नॉट सेम ऍक्च्युली, ज्यांनी काढतो आपण ते सेम. ओके, सो वी जस्ट डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. इज नॉट युनिक. It has infinite value. It has infinite value or infinite number of value. That better word. Infinite number of value. It has infinite number of value. It has infinite number of values. The values of theta hello. ओके, डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. मग एक्स अँड वाय वर कशी डिपेंड आहे ते चेक करू आपण. तर एक्स अँड वाय वरती कशी डिपेंड आहे त्याला मग आपण नोट करूया. प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ आर्ग्युमेंट, त्याला मी काय म्हणतो, प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ आर्ग्युमेंट. पहा, प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ आर्ग्युमेंट हे बेसिक गोष्ट आहेत.
खूप बेसिक आहे, तुमच्या सिलेबस मध्ये नाहीयेत, पण ह्या गोष्टीशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाहीये. कारण की हा तुमची ही जी गोष्ट आहे ती तुम्हाला कुठे झालेली आहे, 11वीला झालेली आहे, बरोबर आहे. आणि ही गोष्ट जर तुम्हाला समजली नाही तर पुढे मग काय, मी किती जरी सांगितलं की बाबा ही व्हॅल्यू अँगल असा येतो तसा येतो, तुम्हाला ते कळणार नाही. ओके, तर इट डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू. तर पहा कुठल्या व्हॅल्यूवर डिपेंड आहे ते पण पाहू आपण लगेच. ओके, सो पहिल्यांदा फॉर फर्स्ट क्वाड्रंट एक्स अँड वाय, फॉर फर्स्ट क्वाड्रंट एक्स अँड वाय. ओके, सो हिअर पॉइंट घेतला आपण इथे, तर प्रत्येक ठिकाणी मॉड झेड काय येतो, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मॉड झेड बदलेल का रे, मॉड झेड बदलेल का? No, sir. बदलेल ना, म्हणजे काय होतं, डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. इट डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. बोला मॅडम. हा का, इट डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय, बरोबर आहे. Yes. आता म्हणतील सर सेम, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी एकच व्हॅल्यू असं नाहीये. सपोज एक्स अँड इथे एक्स अँड वाय 2 3 असेल, इथे 4 5 असेल, इथे 6 9 असेल, इथे 10 11 असेल, काही पण असेल. वी डोंट नो ना, वी डोंट नो व्हॉट इज एक्झॅक्टली व्हॅल्यू, आयदर प्लस ऑर मायनस. नाउ सपोज व्हॉट इज थीटा हिअर इन फर्स्ट क्वाड्रंट, व्हॉट इज थीटा हिअर, tan इनवर्स ऑफ y by x. जो थीटा आहे, मग चौथ्या क्वाड्रंट मध्ये थीटा काय असणार रे, व्हॉट इज फोर्थ क्वाड्रंट थीटा, what is fourth quadrant theta? Yes, what is fourth quadrant theta? Tan inverse y by x plus 2 pi. Tan inverse of y by x plus 2 pi. Okay. Tan बस. inverse y by x. हा, yes. ओके, 11वीला तुम्ही असं घेतलं असेल, बरोबर आहे. हा, येस. मला आणखीन आन्सर पाहिजे. मी तुम्हाला एक गोष्ट पण समजून सांगितलं मला. येस सर 2 पाय मायनस वाय बाय एक्स येते. 2 पाय मायनस वाय बाय 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 एक्स. प्रत्येकच 2 पाय मायनस करायचं का रे? हॅलो, प्रत्येकच 2 पाय मायनस 2 पाय मायनस वाय बाय एक्स करायचं का? हॅलो, तुम्ही 12वीला शिकला ते मान्य आहे मला. चला, तो जो क्वाड्रंट आहे तो कशाच्या अपोजिट आहे रे? मिरर इमेज कशाची आहे? मिरर इमेज कशाची आहे? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रंटची मिरर इमेज आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये काय येणार आहे? टॅन इनवर्स. मग त्याची मिरर इमेज म्हणजे काय रे? हॅलो, त्याची मिरर इमेज म्हणजे काय? त्या ठिकाणी थोडस वेगळं असेल माझं ते. तुम्हाला जे टॅन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स प्लस 2 पाय असं तुम्हाला 12वीला दिलं होतं, बरोबर? आय थिंक हे बरोबर असेल तर, मी बोलत असेल तर, बरोबर ना? हॅलो, असं दिलंय ना? सो व्हॉट इज द थीटा? व्हॉट इज थीटा? वी कॅन टेक थीटा इज इक्वल टू, याची मिरर इमेज म्हणजे मायनस टॅन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, मायनस टॅन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, or from 12th theta equal to 2 pi plus tan inverse of y by x. यामध्ये एकच मॉडिफिकेशन आहे, मी जे दिलेले एक्झाम्पल मध्ये. इथं मॉडिफिकेशन एवढंच आहे, इथे घेताना फक्त काय घ्यायचं माहिती ना, tan इनवर्स ऑफ. तुम्ही हा जर फॉर्म्युला घेत असेल तर मॉड घ्यायचा. काय घ्यायचा? मॉड. आणि हा जर घेत असेल तर काय? प्लेन घ्यायचा. आलं लक्षात? हॅलो. Okay, sir. ओके, आता इथे सेकंड क्वार्टर मध्ये थीटा असतो पाय मायनस, हा जो पाय आहे पायच ना, त्याच्यावरून मायनस टॅन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स. पण त्या ठिकाणी पण घेताना काय घेणार आपण? मॉड घेणार. त्या ठिकाणी पण घेताना काय घेणार? मॉड घेणार. आणि तुमच्या 12वीला म्हणजे 11वीला फॉर्म्युला कसं दिलेला आहे? टॅन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स प्लस पाय.
tan इनवर्स ऑफ y बाय x प्लस पाय, म्हणजे त्यांनी मॉड घेतलेलं नाही, प्लस पाय घेतलेला आहे. मॉड नाही घेता बरं का. आणि थर्ड क्वार्टर मध्ये पण त्यांनी तेच म्हटलेलं आहे. आणि फोर्थ क्वार्टर मध्ये काय येणार रे? फोर्थ क्वार्टर मध्ये काय येणार? हॅलो, फोर्थ क्वार्टर मध्ये काय येणार? त्याची मिरर इमेज, त्याची मिरर इमेज म्हणजे काय रे? मायनस पाय प्लस टॅन इनवर्स ऑफ y बाय x, बरोबर का? मॉड ते पण मॉड. ओके, तुम्ही काय प्रॉब्लेम नाही, 12वीचे एक्झाम्पल वापरले, 12वीचे 11वीचे वापरले तरी चालतील. ओके, सो वी गॉट द टर्म. फक्त चेंजेस काय नोटेशन मध्ये, इथे त्या ठिकाणी काय होतं, टॅन इनवर्स ऑफ y बाय x होतं, प्लेन होतं. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट. पाहता इफ, हे ग्राफिकली एक्सप्लेन केलं तुम्हाला, आता मी इन रायटिंग लिहू. x ग्रेटर दॅन 0 अँड y ग्रेटर दॅन 0, देन दोन्ही पॉझिटिव्ह असेल, देन amplitude of z is equal to theta is equal to tan inverse of y by x. Second, if x less than 0 and y greater than 0 second quarter मध्ये, then theta is equal to pi minus tan inverse of y by x. मॉड घ्या फक्त त्या ठिकाणी, प्लेन नका लिहू. थर्ड, if x less than 0 and y less than 0, then theta equal to minus pi plus tan inverse of y by x, और तो असा असतो pi plus tan inverse of ब्रॅकेट मध्ये y by x. जो मायनस असतो ना, मायनस, तो बाहेर पडलेला असतो फक्त, बस एवढा चेंजेस आहे. तुम्ही कुठल्याही काढा, तुमचा आन्सर सेम. फोर्थ वन, if x greater than 0 and y less than 0, then theta equal to minus tan inverse of mod y by x. Mod y by x, we got the answer. पण तुम्ही कुठल्याही काढा, तुमचा आन्सर सेमच आहे. कुठल्या वेनी काढा, तुमचा आन्सर सेमच आहे. क्लियर? हॅलो, Yes, sir. झाल्यावर सांगा, पुढे जाऊ आपण लगेच. ओके, आता लक्षात आलं ना तुम्हाला, थीटा इज डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. प्रत्येक वेळेस टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स, टॅन इनवर्स ऑफ वाय बाय एक्स हे लिहायचं नाही. आलं लक्षात? हॅलो, येस सर. ओके, पुढे जाऊ. हॅलो, Yes, sir. ओके, so we go to the next. Euler formula for exponential form of the first Euler formula.
Euler's formula. Euler's formula. So e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta. मिडल ला I आहे, पहिला रियल पार्टला कॉस टर्म आहे आणि इमॅजिनरी पार्टला साइन टर्म आहे, दोघांचा अँगल सेम आहे. देन e raised to minus I theta, cos of minus theta plus I times sin of minus theta. But we know that cos of minus theta is equal to what? Plus cos theta, and sin of minus theta is minus sin theta, means middle term is minus. So this is nothing but your exponent Euler formula. So from that equation we can form a three form of the complex number. Very important. Three form of complex number. Three form of a complex number. So first, चला कुठले कुठले तीन फॉर्म शिकले तर तुम्ही, कुठला कुठला तीन फॉर्म शिकलात? यस, कुठले कुठले तीन फॉर्म शिकलाय तुम्ही? आत्ताच पाहिलं तुम्ही तीन फॉर्म. यस, first we write down that plane complex number z is equal to a plane complex number z is equal to a plane complex number z equal to plane complex number z equal to z is equal to hello x plus iy. x plus iy. Very good. So कशाच्या फॉर्म मध्ये आहे हे? कशाच्या फॉर्म मध्ये आहे? चला पुढचा फॉर्म काय? x इक्वल टू सांगतो r cos theta and y इक्वल टू r sin theta पुट करणार. y इक्वल टू काय पुट करणार? r sin theta. तो कशाच्या फॉर्म मध्ये गेला? सो z इक्वल टू r कॉमन घेणार, राहिला काय? cos theta plus I sin theta. तिसरा फॉर्म z इक्वल टू r टाइम्स या cos theta plus I sin theta जागेवर काय पुट करता येईल रे? E raised to I theta. e raised to I theta. व्हेरी गुड. सो हा कशाच्या फॉर्म मध्ये? पहिला फॉर्म x and y General form. जनरल फॉर्म. त्यालाच काय म्हणतात? त्यालाच काय म्हणतात? त्यालाच काय म्हणतात? कार्टेशियन सांगा. त्यालाच काय म्हणतात? कार्टेशियन फॉर्म. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. हा कार्टे काय सांगतच नाही बघ, काय अवघड आहे. कार्टेशियन फॉर्म त्यालाच काय म्हणतात? कार्टेशियन फॉर्म. इन टर्म्स ऑफ y is equal to f of x. What is this in terms of r and theta? In terms of r and theta, what is this called? Polar form. Very good. Polar form. Polar form. And third, Exponential. very good, exponential form. आता मला सांगा यातला कुठला फॉर्म माहित असेल तर तुम्ही उरलेले दोन फॉर्म काढू शकतात. कार्टेशियन फॉर्म असेल तर तुम्हाला पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काढायला काय अवघड नाहीये. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म माहित असेल तर पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म जवळपास सेमच आहे. बरोबर आहे ना? हॅलो, जवळपास सेम आहे. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. कारण की कार्टेशियन फॉर्म वरून तुम्हाला थीटा फाइंड करायचा आणि आर फाइंड करायचा आहे. कार्टेशियन फॉर्म वरून तुम्हाला काय काय फाइंड करायचं? थीटा आणि आर. पण जेणेकरून पोलर फॉर्म वरून तसं काय नाही ना. आता जर असं असेल पहा बरं का, आर इक्वल टू √2 झेड इक्वल टू cos of pi by 6 plus I times sin pi by 6. सपोज आता हा कुठला फॉर्म झाला? पोलर फॉर्म आहे. त्याच्यावरून तुम्ही काय लिहू शकतात रे? सपोज या ठिकाणी √2 घ्यायच्या काय करा, सॉरी 2 घ्या. 2 दॅट्स द बेटर वन. 2 घ्या, दॅट्स द बेटर वन. म्हणजे एक पहा, लिहू नका तुम्ही, फक्त पहा. 2 घ्या. याच्यावरून तुम्ही इझिली पोलर फॉर्म एक्सपोनेन्शियल फॉर्म लिहू शकतात e raised to I pi by 6. बरोबर आहे का? हे दोन्ही फॉर्म सेमच आहेत. पण ह्याच्यावरून तुम्हाला कार्टेशियन फॉर्म तयार करायचं असेल तर कसं करणार? ह्याच्यावरून तुम्हाला कार्टेशियन फॉर्म तयार करायचं कसं करणार? सो 2 टाइम्स cos pi by 6 म्हणजे किती रे?
√3/2 प्लस I टाइम्स sin π/6 म्हणजे किती? 1/2. कसं रे? √3/2 की रे? हा सॉरी sin 30 ना, sin 30 म्हणजे काय 1/2. 2 गेट कॅन्सल. व्हॉट इज रिमेनिंग? √3 प्लस I. बरोबर आहे का? तुम्हाला इझिली भेटतं. पण कार्टेशियन वरून तुम्हाला पोलर जायचं असेल, कुठे जायचं असेल कार्टेशियन टू पोलर, तुम्हाला कुठली कंडिशन यूज करावं लागेल, कुठलं तुम्हाला विचार करावा लागेल? कार्टेशियन टू पोलर जायचं असेल तर तुम्हाला कुठले केसेस यूज करावे लागतील, कुठल्या केसेसचा विचार करावा लागेल? Oh, for modulus there is no problem. We can easily calculate the mod z equal to square root of x square plus y square. But for theta, we must check whether that x and y value containing the first quadrant or second quadrant or third quadrant or fourth quadrant. That must we check. आलं लक्षात? काय काय चेक करणार? हॅलो, आलं लक्षात? कार्टेशियन टू पोलर जाण्यासाठी तुम्हाला ह्या गोष्टी चेक करावं लागेल. बरोबर आहे? अरे बरोबर आहे का मित्रांनो? Yes, sir. Yes, sir. का अवघड आहे पोरांचं. हा पुढे जाऊ का? पुढे जाऊ का? Yes, sir. Okay, Sir. last 15 minutes are remaining. We just go to the example on this. याच्यावरचे example पाहू आणि then we stop here. Okay, so this is nothing but all about the basic part of the complex number. सगळ्यांना मी ग्रुप वरती हे टाकलेलं आहे. काय टाकलंय? एक कॉम्प्लेक्स नंबरचं तुमच्या 11वीचं टाकलेलं आहे. जे तुम्हाला 11वीचं पुस्तक आहे ना, तर 11वीच्या पुस्तकाचा बेसिक पार्ट टाकलेला आहे तुम्हाला. तुम्ही पाहू शकतात लेक्चर झाल्यावर. काही जण आता पाहतील, नंतर पहा. बरं का? सो क्वेश्चन इज कॉमन क्वेश्चन. फाइंड मॉड्युलस and argument of complex number. So first example we see, suppose पहिले example घेऊ आपण √3 minus I. दुसरे example घेऊ आपण 1 minus I √3. तिसरे example घेऊ suppose आपण -1 plus I times √3/2. आणि चौथे एक्झाम्पल आपण सपोज घेऊ व्हेरी सिंपल 1/√2 plus I times √3/2. So just see here, we solve one by one. पहिल्यांदा काय दिलेलं आहे रे? z दिलेला आहे √3 minus I. डिटेल आहे, पहिले एक्झाम्पल आहे त्यामुळे थोडंसं व्यवस्थित सॉल्व करतो. व्हॉट इज द x व्हॅल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन? √3. व्हॉट इज द y व्हॅल्यू? -1. So what is the mod z? Square root of 3 plus 1. What is the value? 2. Mod z काय भेटला? 2 भेटला. What is theta? Okay, for finding a theta we check. For finding theta, x √3 which is greater than 0 and y -1 which is less than 0. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे? Fourth quadrant. Fourth quadrant. Fourth quadrant. What is the angle in fourth quadrant? Minus tan inverse of mod y by x. So we got theta equal to minus tan inverse of mod म्हणलं फक्त पॉझिटिव्ह क्वांटिटी घ्यायची √3/1. Only we take positive quantity. Modulus ला तो निगेटिव्ह साइन गेलेला आहे. So what we get the theta is equal to minus tan inverse of √3. So √3 कधी असतो रे tan ला? हा तिला द्यायचं राहिलं की तुम्हाला? मला माहित नाही त्यासाठी. √3 कधी असतो tan? हॅलो, √3 कधी असतो tan? 60. π/60 म्हणजे π/3. Okay, we got the modulus and we got the argument. From that equation we can write down that z equal to r. What is the r? R काय? 2 times cos π/3 plus I times sin π/3. So z equal to 2 times e raised to I times π/3. पहा, एकाच एक्झाम्पल मध्ये आपण तिन्ही फॉर्म लिहिलेत. सर ती -π/3 येणार ना? हा, yes, good. Is -π/3.
एकाच एक्झाम्पल मध्ये आपण तिन्ही फॉर्म लिहिलेत. कुठले कुठले तिन्ही फॉर्म? कुठले कुठले तिन्ही फॉर्म? हॅलो. कार्टेशियन, पोलर आणि कार्टेशियन, पोलर आणि एक्सपोनेन्शियल. चला पुढचं घेऊ लगेच. z equal to 1 minus I root 3. So what is the x? 1. What is the y? Minus root 3. What is mod z? Modulus r equal to 2 nr. What is the theta? X is equal to 1 which is greater than 0. Y equal to minus root 3 which is less than 0. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये रे? कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये? फोर्थच. हा, फोर्थच. चुकलं काय? अरे बापरे. कुठला क्वाड्रंट राहिला आपला? कुठला क्वाड्रंट राहिला? एक मिनिट, जस्ट वेट. नका लिहू. पहिला, दुसरा, तिसरा राहिला. दोन्ही मायनस घ्या. चला, दोन्ही मायनस घ्या. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आता? थर्ड क्वाड्रंट. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये अँगल थीटा minus pi plus tan inverse of mod y by x. So just we put the value theta equal to minus pi plus tan inverse of mod मध्ये दोन्ही पॉझिटिव्ह क्वांटिटी घ्यायची, √3 याची. So theta equal to minus pi plus pi by 3. So what is the answer? Theta equal to minus 2 pi by 3. बरोबर आहे का? So z equal to r 2 times cos of 2 pi by 3 minus I times sine of 2 pi by 3. So you got the angle. अरे बरोबर आहे का मित्रांनो? हॅलो. यस सर. समजते ना? यस सर. ओके. तिसरा. सो z इक्वल टू काय येणार रे? z इक्वल टू -1/2 प्लस I टाइम्स √3/2. सो x इक्वल टू -1/2 and y equal to √3/2. त्याच्यावरून तुमचं z काय येणार आहे? mod z equal to r काय येणार रे? काय येणार? 1. x less than 0 and y greater than 0. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये? लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन 0. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये अँगल काय असतो? थीटा पाय मायनस ना रे, पाय मायनस tan inverse of mod y by x. Okay, so we got that theta equal to pi minus tan inverse of mod manla we can take only positive quantity. What do you get? The √3/2 into 2. So what do you get the answer? Theta equal to pi minus tan inverse of √3. So you get √3 चा लग रे, tan inverse of √3. What is √3? 1/√2 शेवटचं चेंज करू. Yes, theta equal to pi minus pi by 3. So to get the answer 2 pi by 3. So we just got the z equal to 2 times e raised to I times 2 pi by 3. We got the answer. And you see the last one. Last one pa z equal to 1/√2 plus I times 1/√2. Okay, 1/√2 plus I times 1/√2. What is the x? 1/√2 and y 1/√2. So mod z equal to 1/2 1/2 1/2 is 2/2 2/2 म्हणजे 1. r 1 झाला. थीटा दोन्ही पॉझिटिव्ह. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये? फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. y by x. So what is theta? Tan inverse of y by x म्हणजे किती रे? tan inverse of 1/√2 divided by 1/√2. √2 get cancel. 1. tan inverse of 1 कधी असतो रे? pi/4 45. pi/4 ला. So theta equal to, so theta भेटला, मॉड्युलस पण भेटला, आर्ग्युमेंट पण भेटला. त्याच्यावर आपण काय भेटू? 3 फॉर्म लिहू. पहिला फॉर्म r cos pi/4 प्लस I टाइम्स sin pi/4. आपण जे आन्सर काढलंय ते क्रॉस चेक करण्यासाठी फक्त व्हॅल्यू चेक करा. cos 2pi/3 किती असते? sin 2pi/3 किती असते? cos pi/3 किती असते? sin 2pi/3 किती असते? त्याच्यावर तुमचा आन्सर चेक होईल. सो I z equal to e raised to I times pi/4. We got the answer. Clear? Hello. Yes sir. Okay.
So just take the screenshot of this. Just take the screenshot of this. Hello everyone, just take the screenshot of this. दुपारीला जेवणाच्या टायमिंगला आपलं परत 2:30 ला लेक्चर आहे. 2:30 लेक्चरला आपल्याला पुढचं टॉपिक पाहायचं आहे, त्याच्यामुळे सगळं कंप्लीट करा. येस, पुढे जाऊ का? घेतलं स्क्रीनशॉट? पुढे जाऊ का? हॅलो हॅलो. येस सर. ओके, समजलं सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. Okay. So next fifth one, 1 plus 2i, 6th one, 1 minus 2i, 7th one, 1 plus root 3i, 8th one, 1 minus root 3i, 9th one, minus 1 plus I root 3, 10th one, 3 plus 4i, 11th one, 1 upon root 2 minus I times root 2, and 12th one, 1 by 2 minus I times root 3 by 2. पहा या ठिकाणी अँगल येतो, पहा या ठिकाणी अँगल येतो tan inverse of 2. कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये, थीटा तसाच ठेवा tan inverse of 2. आलं लक्षात? हॅलो, नाही तर काढत बसताल पॉइंट मध्ये काढायची गरज नाहीये. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. जर तुमच्या व्हॅल्यू जर ह्यामध्ये असतील 0, 30, 45, 60 आणि 90, म्हणजे 0 म्हणजे 0, 30 म्हणजे किती? पाय बाय 6, 45 म्हणजे पाय बाय 4, 60 म्हणजे पाय बाय 3 आणि पाय बाय 2. जर ह्याच्यामध्ये जर व्हॅल्यू असतील तरच कॅल्क्युलेट करा. मला माहिती नाही, त्यासाठी मी लिहितोय. साइन थीटा काय रे? साइन 0 किती? 0, 1 by 2, 1 upon root 2, root 3 by 2, 1. Okay, cos theta 1, root 3 by 2, 1 upon root 2, 1 by 2, 0. This value is 0, 1 upon root 3, 1, root 3, infinity. This value is cot infinity, root 3, 1, 1 upon root 3, and 0. These are the value. आलं लक्षात? हॅलो, जर ह्याच्यातल्या कुठल्या व्हॅल्यू आल्या तरच लिहायच्या, अदरवाइज just write down as it is that tan value. Clear? Yes, sir. Okay, so this is the end of basic part. From 230 lecture, on 230 lecture we will see the actual syllabus from De Moivre's theorem. Okay, any problem? Hello. No, sir. Okay. Sir. हा बोला. Yes. सर ती tan inverse of 2 लिहिलं, ती पोलर फॉर्म मध्ये cos of tan inverse of Cos of असं लिहू tan का? inverse of, yes yes, तो तसा लिहायचा. म्हणजे याचा पोलर फॉर्म असा येणार आहे, पहा लक्षात घ्या. त्याचा पोलर फॉर्म असा येणार आहे, z इक्वल टू, आय थिंक याचा r येतोय √5 ना, आणि cos of
tan inverse of √2, tan inverse of 2 plus I times sin of tan inverse of √2 असा तसा लिहायचा, चेंज करायचं नाही, ऍज इट इज. बाबा कुठल्या कुठल्याला कॅल्क्युलेट करता येणार आहे तुम्हाला? 1 2 3 त्या 3 गोष्टीसाठी तुम्हाला अँगल कॅल्क्युलेट करता येणार नाही, बाकी सगळ्या गोष्टीसाठी अँगल कॅल्क्युलेट करता येईल. आलं लक्षात? येस सर. ओके ओके. सो कोणाला काय अडचण? रोल नंबर 15, रोल नंबर 16, रोल नंबर 18, रोल नंबर 22, then roll number 41, roll number 62. बरोबर आहे? थोडे absent आहेत, बाकी प्रेझेंट आहेत. So we stop here. Hello? अरे स्टॉप करायचं का? येस सर. Yes, sir.